अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गोपकन्या मुरारिपादा दद्यादिकम्मो अवसादवोच गोविन्ददामो गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि निपठन्ति नित्यम् गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति माया ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवे सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्ददामोदरमाधवे श्रीकृष्ण राधा
नरगोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवा गोविन्दनामो दरमाधवे माधव माधव बोलिए राधा माधव श्याम बोलिए माधव माधव बोलिए राधा माधव श्याम बोलिए माधव माधव बोलिए माधव श्याम बोलिए माधव माधव बोलिए राधा माधव श्याम बोलिए राघव राघव बोलिए रे राघव राम बोलिए राघव राघव बोलिए सीताराम राम बोलिए राघव राघव बोलिए राघव राम बोलिए राघव राघव बोलिए सीताराम राम बोलिए गिरिराज गिरिराज बोलिए भजो वृंदा बिहारी प्रभु बोलिए गिरिराज गिरिराज बोलिए रे बोलो नंदा बिहारी प्रभु बोलिए ओ गिरिराज गिरिराज बोलिए भजो वृंदा बिहारी प्रभु बोलिए गिरिराज गिरिराज बोलिए रे बोलो नंदा बिहारी प्रभु बोलिए ओ माधव माधव बोलिए माधव श्याम बोलिए 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 राघव राघव बोलिए राघव राम बोलिए राघव राघव बोलिए राघव राम बोलिए माधव माधव बोलिए माधव श्याम बोलिए माधव माधव बोलिए राधा माधव श्याम बोलिए विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। श्रुतियाज्ञविभूषिताय नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। राधावर कृष्णचन्द्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश्वर की जय। सद्गुरु श्री आनंद प्रकाश बापू की जय। ब्रह्माणी मात की जय। क्षेम करी मात की जय। क्षेम कर दादा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। આપણા શિરવાડા ગામની આ પવિત્ર ભૂમિમાં આજથી આપણે 7 દિવસ સુધી પૂજ્ય આનંદ પ્રકાશ બાપુ જ્યોતિ સ્વરૂપે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। એમની નિશ્રામાં સંતોના આશીર્વાદ સાથે, બધા ભૂદેવોના આશીર્વાદ સાથે આ ભાવયાત્રાની શરૂઆત કરીએ। આપણી પરંપરા છે કે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ને ત્યારે દીપ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે। કદાચ તમને ખબર હોય કે ના હોય, પણ આ દીપ શા માટે આપણે પ્રગટાવવાનો? જો આપણું શરીર છે ને માટીનું છે અને આપણે ત્યાં પ્રાચીન પરંપરામાં માટીના કોળિયામાં દીવા પ્રગટતા। આ એનું પ્રતીક છે। જેમ અહીં પ્રકાશ થાય એમ આપણા આ માટીરૂપી શરીરમાં એક જ્યોત પ્રજ્વલિત થાય। એ કઈ જ્યોત? તો કે પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ। આ જ્ઞાનરૂપી ભાગવત છે ને, જ્ઞાનરૂપી દીપક છે। આ એનું પ્રતીક છે અને આ જ્ઞાનરૂપી દીપ પ્રજ્વલિત કરવાનો છે।
ગામનું નામ શું? શિરવાડા. શિર એટલે શું ખબર છે? માથું થાય, મસ્તક. બધા બુદ્ધિશાળી લોકો રહેતા હોય ને એનું નામ શિરવાડા. પણ હવે આ મસ્તકમાંથી આપણે ભાગવતજી પધરાવ્યા ને અહીંયા, અને આપણે ત્યાં જ્યારે શોભાયાત્રા નીકળી ત્યારે ગાતા હતા ને, શિરવાડા સજ કરું ઘરે આવો મારી શેરીએ પધરાવ ફૂલ વલમ ઘેરે આવો મારી શેરીએ પધરાવ ફૂલ વલમ ઘેરે આવો શેરી વળાવી સજ કરું ને હરી આવો શેરી વળાવી સજ કરું હરી આવો. તમને ખબર છે ગુજરાત સમાચાર કોઈ માથા પર લઈને આવે? દુનિયાના કોઈ ગ્રંથ હોય સારામાં સારો કોઈ માથા પર ન પધરાવે. ભાગવતજીને આપણે મસ્તિષ્કમાં પધરાવીએ. કેમ? કારણ કે સાક્ષાત ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે. તેને યવાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ. વ્યાસ ભગવાન કહે આ કોઈ ગ્રંથ નથી, આ પુસ્તક નથી, આ સાક્ષાત કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે આ સ્વધામ સિધાવ્યા ત્યારે ઉદ્ધવજીને આ ભાગવતજી આપીને ગયા. એનું નામ છે ઠાકુરજી. એટલે આપણે ત્યાં પેલા ગામડામાં ગવાતું, મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા. આવા ગીતો ગવાતા. એટલે ભાગવતજીને આપણે મસ્તિષ્કમાં પધરાવવાનું. એટલે શિરવાડામાં પાસે બુદ્ધિ છે, પણ હવે હૃદયમાં ઉતરવાનું છે. કથામાં પ્રારંભ કરતા પહેલા આજે સવારે જ મને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે લોકો ખૂબ માળા કરે, લોકો વ્રત કરે, તીર્થયાત્રા કરે, જપ કરે, છતાં પરિવર્તન કેમ નથી આવતું? છે ને, હાલતા ચાલતા કોકનામાં કચરો નાખી દઈએ આપણે, પોતાનામાં ઘર વાળીને પાડોશીમાં કચરો નાખી. આ આપણા ભારતના આ વિચારો જ નહોતા, આપણી સંસ્કૃતિ નથી. આ આપણે બધું શીખવાનું છે. આ ખાલી કથા સાંભળીએ, આ કાને સાંભળીને આ કાને કાઢી નાખીએ એવું નહીં. તમે માળા 2 ઓછી કરશો તો ચાલશે, પણ બાજુવાળાને ત્યાં કચરો નાખવાનો આપણાને અધિકાર નથી. એક કચરો તો નાખીએ છીએ, એક બીજો કચરો હવે શરૂ થયો છે. આપણા એક કાજલબેન ઓઝા છે ને, એ બહુ સરસ વાત કરે છે કે લોકો સવારના પરમાં વોટ્સઅપ પર બેસી જાય, પછી વાંચ્યા વગર જોયા વગર સીધો જ એકબીજાને ફોરવર્ડ ચાલુ કરી દે. કોઈ ભાઈને ત્યાં આવો વોટ્સઅપ આવ્યો ને તો એને પૂરો વાંચ્યો નહોતો, એને બીજાને ફોરવર્ડ કર્યો હતો. 50 જણા ખરખરો કરવા એના ઘરે આવી ગયા, કારણ કે કોકના મૃત્યુનું વોટ્સઅપ હતું. એટલે આપણે આપણા મનને સ્વચ્છ કરવાનું છે, આપણા દેહને સ્વચ્છ કરવાનું છે, આપણા ગેહને સ્વચ્છ કર. ગેહ એટલે ઘર. અને પછી આ નેહમાં એટલે આ પ્રેમમાં કૃષ્ણનું આગમન થશે. જો આપણો દેહ પવિત્ર ના હોય, જો આપણો અંદરનો નેહ પવિત્ર નહીં થાય, આપણું હૈયું જો પવિત્ર નહીં થાય, તો હરિને આવવાનું નહીં ગમે. આપણે કોઈના ઘરે જઈએ અને કચરામાં કોઈ બેસાડે તો બેસવાનું મન થાય. ગાદલું સરસ પાથરે પણ અંદર પછી થોડો કચરો નાખી દે તો આપણને જેમ મન ન થાય ને, એમ હરિને પણ જ્યાં સુધી હૈયું સ્વચ્છ ન થાય ત્યાં સુધી એને અંદર પ્રવેશ કરવાનો આનંદ ના આવે. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું. એટલે મારે એમને જવાબ આપવો છે કે આપણે તે એક પારસમણી આવે અને લોખંડને જ્યારે સ્પર્શ કરે ને ત્યારે પાછળ એ લોખંડમાંથી પારસમણીના સ્પર્શને કારણે એ સોનું બની જાય, સુવર્ણ થઈ જાય. હવે લોખંડને તમે કપડામાં વીંટી દો અને આખો દિવસ પારસમણીનો સ્પર્શ કરાવો તો એ સોનું ના થાય. આ બલ્બ છે, એને તમે જાડું કપડું વીંટાડી દો તો એનો પ્રકાશ આવે?
એમ આપણે શું કરીએ છીએ? માળા કરીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ, યાત્રાઓ કરીએ છીએ, પણ આપણે એવા કપડાં વીંટ્યા છે રાગના, દ્વેષના, ઈર્ષ્યાના, કામના, ક્રોધના, લોભના. એ કપડામાં વીંટાયેલો આપણો આ લોખંડરૂપી જીવ છે ને, એટલે આ સ્પર્શ નથી થતો. પછી માળા ગમે તેટલી કરી હોય, પણ આજથી આપણે શું કરવાનું? 7 દિવસ કે એક ચીથડાને, એક કપડાને દૂર કરવાના છે, અને આ ભાગવત રૂપી પારસમણીનો સ્પર્શ કરાવી જીવનને ધન્ય બનાવવાનું છે. હૈયામાં હરીને પ્રવેશ કરાવીને, આ હૈયામાં મંથન કરીને કૃષ્ણ 7 દિવસમાં આપણે ત્યાં આવીને નૃત્ય કરવા લાગે, ત્યારે સમજવાનું કે આપણી આ કથા બહુ સફળ થઈ. તુકારામ મહારાજ થયા આપણે ત્યાં. યાત્રાએ ગામના લોકો નીકળતા હતા. તુકારામ મહારાજને કહ્યું, મહારાજ તમે પણ ચાલો. મહારાજ કહે, મારી પાસે એવી વ્યવસ્થા નથી. બોલે, નહીં મહારાજ, ચાલો તમે. બોલે, હું નહીં આવું, પણ આ મારું તુંબડું આપું છું, એને તમે સ્નાન કરાવજો. પછી તુંબડાને લઈ ગયા. ગંગા નાયું, યમુના નાયું, નાયું એ તો નર્મદા. ગંગા નાયું, યમુના નાયું, નાયું એ તો નર્મદા. એ ગંગામાં જઈને તુંબડાએ સ્નાન કર્યું, યમુનામાં સ્નાન કર્યું, નર્મદાજીમાં સ્નાન કર્યું. પછી તુંબડું ગામના લોકો પાછું લાવ્યા, તુકારામ મહારાજને પાછું આપ્યું. તુકારામ મહારાજે બધાને બેસાડ્યા, બેસો તમને પ્રસાદ આપું. અને તુંબડાને કાપીને બધાને ટુકડો ટુકડો આપ્યો. બધાએ થૂથું કરીને ફેંકી દીધું. એટલે તુકારામ મહારાજ કહે, કેમ? આ તો ગંગામાં સ્નાન કરીને આવ્યું, આ તો યમુનામાં સ્નાન કરીને આવ્યું, આ તો નર્મદાજીમાં સ્નાન કરી આવ્યું, અનેક તીર્થ ક્ષેત્રમાં ગયું, માનસરોવર સુધી જઈ આવ્યું, પણ છતાં કેવું રહ્યું? તો કે કડવું ને. આ તુંબડું પણ વર્ષોથી કથા સાંભળે છે, વર્ષોથી આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ, વર્ષોથી માળા જપીએ છીએ, પણ આ તુંબડું આપણું કડવું કડવું હોય છે. એટલે જ્યાં સુધી અંદર ઉતરે નહીં ત્યાં સુધી કથાનો રસ ન મળે. જો આપણી બાજુમાં સતીમાં બિરાજે છે, આ ગામ ઉપર અનન્ય ઉપકાર છે ને સતીમાનો. આ સતીમાં આ ભાગવતજી છે ને, એ પણ માં, ભાગવત, ભગવાન અને સંત આ બધા સમાન છે. સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા. સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા, સંતોના શરણા અમીના ઝરણા. મળતા બેઠા આશે રે, મળતા બેઠા આશે રે, હો મળતા બેઠા આશે રે, મળતા બેઠા આશે રે. હરિ ઓમ 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 હરિ ઓમ.
હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ હરિ ઓમ ઓમ હરિ 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 ઓમ પડદા બેઠા આસે પડદા બેઠા આશે રે ઓ પડદા બેઠા આસે પડદા બેઠા આશે રે અને આ ગામમાં શિરવાડા એટલે રજવાડાનું ગામ કહેવાય. મને તો હમણાં જ ખબર પડી. પહેલાં 4-5 વખત આ ગામમાં આવવાનું થયેલું, કારણ કે 9 પેઢી પહેલાં હું પણ આ ગામનો છું. આપણે બધા 9 પેઢીના ભાઈ છીએ, પણ મૂળિયું અહીં કહેવાય ને. એટલે ભગવાને એવી કૃપા કરી હશે, માં આપણી કુળદેવી બ્રહ્માણી માએ કૃપા કરી, ક્ષેમ કરી માં. ખેમોજમાં નથી નામ, ક્ષેમ કરી. હવે આપણે માતાજીને પગે લાગે ને ક્ષેમ કરીએ નમઃ, અને ખેમોજ નહીં, સેમોજ નહીં બોલવાનું, ક્ષેમ કર, કલ્યાણ કરે એનું નામ ક્ષેમ કરી, અને કલ્યાણ કરે એમના ભાઈ એક ક્ષેમ કર. આપણે સેમોજ બોલીએ, ખેમોજ બોલીએ, એ આપણી પરંપરાની પૌરાણિક ભાષા છે, પારંપરિક ભાષા છે. પણ આપણી મૂળ શબ્દ શું છે તો કે ક્ષેમ કરી. એટલે હવે માતાજીને પગે લાગો ત્યારે શું કહેવાનું? ક્ષેમ કરી માત કી, ક્ષેમ કરી માત કી. આ શબ્દ યાદ રાખજો. હા, સેમોજ કે ખેમોજ બોલે તો ખબર નહીં પડે, પણ ક્ષેમ કરી બોલીએ એટલે ખ્યાલ આવે કે આપણી કલ્યાણદાત્રી આ માં છે. અને માં એટલે કલ્યાણ આપનારી. મેં હમણાં કહ્યું ને, જગતમાં માં છે. માં જેવું દુનિયામાં, સંસારમાં બીજું એવું કોઈ પાત્ર નથી. ભગવાન અને માં બે સમાન છે. મહાભારતમાં એક સુંદર પ્રસંગ આવે છે. દુર્યોધન ભીમને છેતરીને લઈ જાય છે સાથે રમાડવા. પછી ને વિષ ખવડાવે, ઝેર ખવડાવે છે. અને ભીમ ઝેર ખાઈને પણ ક્યાં જાય છે તો કે પૃથ્વીને તોડીને પાતાળ લોકમાં ચાલ્યો જાય છે. અહીંયા ડિક્લેર થયું, કારણ કે આ લોકોએ પાણીમાં ડૂબાડ્યો. પાણીમાં ગયો એવો ભીમ તરત ઝેરને પચાવે, કારણ કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરનાર હતા ને પાંડવો. એટલે જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ સાથે હોય તો ઝેર પણ પચી જાય. અને ભીમ ગયો સીધો પાતાળ લોકમાં. અહીંયા ડિક્લેર થયું, જાહેર થઈ ગયું કે ભીમ ગયો, ભીમનો સ્વર્ગવાસ થયો. પાંડવો રુદન કરે છે, કુંતામાં રુદન કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ બધું જોયા કરે છે. અને પછી આપણે ત્યાં શ્રાદ્ધ કરે ને, બોલો દુનિયામાં સૌથી પહેલા જીવતું જગત્યું કર્યું હોય તો ભીમનું થયું છે. જીવતા કોઈનું શ્રાદ્ધ થયું હોય તો એ ભીમનું થયું. આપણે તો ઉપર જઈ પછી દીકરાઓ કરે કે ન કરે ખબર નહીં, પણ આ જીવતું જગત્યું, જીવચર્યા કહેવાય ને, જીવચર્યા, એ શરૂઆત કોને કરી તો કે ભીમે શરૂઆત કરી. આ જીવચર્યા શરૂ થઈ. બધાને ભોજનમાં બોલાવ્યા. હવે લાડવાની સુગંધ ભીમને પાતાળમાં આવી. જે ભોજનના શોખીન હોય ને, એ મંડપમાં બેઠા બેઠા એને રસોડાની સુગંધ પહેલા આવી જાય. આ ભીમને સુગંધ આવી એટલે ભીમ પાતાળમાંથી સીધો જ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ પાંડવો બધા ભૂદેવોને ભોજન કરાવતા હતા. અને એમાં ભીમ બ્રાહ્મણનો વેશ લઈને બેસી ગયો. પાંડવો પ્રેમથી પીરસે છે. રસોઈ ખૂટવા લાગી. નવાઈ લાગી પાંડવોને કે આપણે ત્યાં રસોઈ ખૂટે નહીં. બધા ઉપાય કર્યા, પણ આખા નગરમાંથી લઈ આવ્યા, મીઠાઈ બધી લાવ્યા, બધી સામગ્રી લાવ્યા, પણ આ ભીમનું પેટ ભરાતું નથી. કુંતામાં સમજી ગયા કે કંઈક ગડબડ લાગે છે.
એટલે મા પોતે પીરસવા નીકળ્યા. માએ હાથમાં લાડુ લઈને પીરસતા પીરસતા ભીમને જેવો પીરસ્યો અને ભીમને ઓડકાર આવી ગયો. હવે ભીમથી નથી જમાતું, કારણ કે મા જ્યાં સુધી જમાડે નહીં ને ત્યાં સુધી આપણાને તૃપ્તિ ન થાય. જે દિવસે મા કોળીઓ મૂકે એ દિવસે જીવને તૃપ્ત થઈ જાય. આ મા કહેવાય. કુંતામાં એ કાન પકડીને ભીમને ઊભો કર્યો, ઊભો થા. અને ભીમ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા. તો ભાગવત શાસ્ત્ર શિર પર પધરાવીને લાવ્યા, મસ્તિષ્કમાં આવ્યા પછી હવે એને હૃદયસ્થ કરવાનું છે. અને જે દિવસે આ હૃદયમાં ઉતરી જાય છે ને પછી એનાથી છૂટવું બહુ અઘરું છે. કારણ કે આ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. અને કૃષ્ણ એટલે કરશતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ. જે ખેંચી લે, લોહ ચુંબક હોય ને, લોખંડને આમ ખેંચે, એમ કૃષ્ણ છે આપણું હૈયું ખેંચી લે. એકવાર જેને કૃષ્ણનો રસ લીધો છે પછી આખો સંસાર પ્રયત્ન કરે તોય છૂટતું નથી. મીરા માટે કેટલાય ઉપાય થયા પણ મીરા કૃષ્ણને છોડી ના શક્યા. છેલ્લે દેહ વિલય થયો કૃષ્ણમાં, પણ મીરાથી કૃષ્ણ છૂટ્યા નહીં. એવું આ શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌકીરે એવું આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. સૌનકાદી ઋષિઓ બિરાજ્યા છે. સૂતજી મહારાજ વક્તા તરીકે છે. સૂતનો અર્થ થાય છે રોમહર્ષ. જેના રોમ રોમમાંથી કૃષ્ણ ગાન નીકળે છે એને કહેવાય સૂત મહારાજ. એને રોમહર્ષ કહેવાય. એક શબ્દ છે રોમાંચ સંસ્કૃતમાં. રોમાંચ એટલે ઠંડીમાં આપણા રૂવાટા ઊભા થાય એને રોમાંચ કહેવાય. પણ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાતા ગાતા, ભગવાનના ગુણાનુવાદ શ્રવણ કરતા કરતા જ્યારે હૈયામાં એક એક રોમમાં કૃષ્ણ આવીને નૃત્ય કરવા લાગે ત્યારે સમજવાનું કે સૂતજી આવીને કથા શ્રવણ કરાવે. એ રોમહર્ષિ મહારાજને સ્તુતિ કરતા શૌનકાદી ઋષિઓ કહે, અજ્ઞાન દ્વાંત વિઘ્નંશ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભા. આપ કેવા છો? કરોડો સૂર્યનું જેનું જ્ઞાન છે એવા આપ છો. મમ કર્ણ રસાયનમ. અમને એવું રસપાન કરાવો, એવું માધુર્યયુક્ત રસપાન કરાવો મહારાજ કે અમારું જીવન ધન્ય બની જાય. કઈ જગ્યાએ કથા થઈ છે? નૈમિષે સૂતમાસીનમ અભિવાદ્ય મહામતિમ. અને કથામૃત રસસ્વાદ કુશલ नको બ્રવી. શ્રોતા પણ એવા છે, વક્તા પણ એવા છે. શ્રોતાને પણ કેવા છે? અમૃત સ્વાદ કુશલહ, જેને રસપાન કરવાનો બહુ રસ જાગ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે જેમ માતાને જ્યારે પ્રસૂતિ વેદના થાય અને જેમ એ વેદનામાં દર્દ ઉત્પન્ન થાય એમ જેને ભાગવત શ્રવણ કરવાની એવી આતુરતા જાગે ત્યારે ભાગવત આપણામાં પ્રવેશ કરે. અંદર વેદના થવી જોઈએ કે કૃષ્ણના વિના હું કેમ રહી શકીશ, આ ભાગવત વિના હું કેમ જીવી શકીશ. આવો જ્યારે વિરહ થાય, આવી વેદના થાય ત્યારે એ કથામૃત રસસ્વાદ, આને કહેવાય રસસ્વાદ. આપણે તો ટાઈમ મળે એટલે આવીને બેસી જઈએ. પાછો કોઈનો ફોન આવે એટલે ઊભા થઈને ચાલતા થયા. પેલી તાવડી તવી હોય ને, લોખંડની તવી, એને બેનો બરાબર તપી છે કે નહીં જોવા માટે પાણી છંટકારે. અને એમાં પેલા પાણીના બિંદુ જેમ નાચવા લાગે, આમ તડપડ તડપડ થાય ને
એમ હૈયામાં જ્યારે એ બિંદુ તડપડ તડપડ થવા લાગે, એ જિજ્ઞાસાના બિંદુ જ્યારે નાચવા લાગે, ત્યારે સમજવાનું કે આપણે સાચા શ્રોતા કહેવાય. હિતભુક, મિતભુક, રીતભુક, ત્રણ પ્રકારના કથા ક્યાં થઈ? સૂતમ નૈમિષે, નૈમિષારણ્ય નામનું ક્ષેત્ર છે. સૂતજી મહારાજ બિરાજ્યા છે, પલાઠી વાળીને બેઠા છે. હવે શું થાય, સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થી બેઠા હોય, શિક્ષક ઉભા ઉભા ભણાવતા હોય, એટલે એને માહિતી મળે પણ જ્ઞાન ન મળે. જ્ઞાન એટલે તો આપણી પ્રાચીન પરંપરા હતી આ આસીનમ. હવે તો આપણું ભોજન બગડ્યું, ખાન બગડ્યું, પાન બગડ્યું, ગાન બગડ્યું, દાન બગડ્યું છે ને. ઉભા ઉભા બધા જમે છે ને. હવે ગામડાઓમાં શરૂ થઈ ગયું ને બુફે. બુફે નહીં, બફેલો ને ઇંગ્લિશમાં ભેંસને બફેલો કહેવાય. બોલો, 4 પગવાળા હોય ને એ ઊભા ઊભા ખાય. 2 પગવાળા માટે ઊભા ઊભા ખાવાની વ્યવસ્થા નથી. પછી ઊભા ઊભા ખાય તો શું થાય? તો કે ભોજન સીધું અહીંયા ઢીંચણમાં આવી જાય. આપણા ગૂંઠણ હોય ને એટલે 50 ના થાય, 55 ના થાય એટલે પછી કે મારા બહુ દુખે છે. એક તો ચાલવાનું બંધ કર્યું લોકોએ. પછી ટાયરમાં પંચર ના પડે શું થાય? પણ પછી લોકો ટાયર બદલાવા જાય, એમાં પછી કઈ ગડબડ થાય. એટલે આસીનમ અને અભિવાદ્ય મહામતી. મહામતી, હા, એક શબ્દ છે મૂઢમતી. સંસારમાં રચ્યો પચ્યો રહે ને એની મૂઢમતી કહેવાય. અને ઈશ્વરમાં રચ્યો પચ્યો રહે, પ્રભુમાં રચ્યો પચ્યો રહે એને મહામતી કહેવાય. પ્રશ્નો કર્યા કેટલાક. મહારાજ, આ વિવેકની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય? આ તમામ જીવો અત્યારે જેને જુઓ તે બધાય દુઃખમાં જોવા મળે છે. ગામડામાં જુઓ, શહેરમાં જુઓ, ભારતમાં જુઓ, અમેરિકામાં જુઓ, આફ્રિકામાં જુઓ, લંડનમાં જુઓ, બધા જ લોકો દુઃખી. એનું કારણ શું? વિવેકની વૃદ્ધિ થાય એના માટે ઉપાય બતાવો. અમારા હૈયામાં હરિનો હેત કેવી રીતે પ્રગટે એવું કંઈક અમને કહો. વિવેકો વર્ધતે મહા. વિવેકની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય? ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમાર્જિતે સત્સંગમંચ લભતે પુરુષો યદા અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહમદાંધકારમ નાશમ વિધાય ભાગ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. અનેક જન્મનો ભાગ્ય ઉદય થાય ત્યારે અજ્ઞાન હેતુકૃત મોહ, અજ્ઞાનથી જે મોહ ઉત્પન્ન થયો હોય અને મેહને દૂર થવા માટે ત્યારે સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. અને સત્સંગ મળે
પછી વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય. કેટલાક લોકોના મનમાં આજે સમાજમાં પ્રશ્ન છે કે કથાની શું જરૂરિયાત? તો એનો જવાબ છે, આ સંસારમાં સ્કૂલમાં જઈને ત્યાંથી આપણને શબ્દ જ્ઞાન મળશે, વેપારનું જ્ઞાન મળશે, પણ આ જીવનનું જ્ઞાન છે ક્યાંથી મળશે? તો કે એ તો ભાગવતમાંથી, સત્સંગમાંથી, રામમાંથી, રામકથામાંથી, ગીતામાંથી, આ બધા આપણા શાસ્ત્રોમાંથી આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આપણું હૈયું જ્યાં સુધી તરબોળ ન થાય ને, તમારી પાસે દુનિયાની ગમે તેટલી સંપત્તિ હશે, ગમે તેટલું જ્ઞાન હશે, પણ જ્યાં સુધી સત્સંગનો દીવો જો પ્રજ્વલિત નહીં થાય, આ દીવાનો જો પ્રાગટ્ય નહીં થાય, તો એક અંદરનો આનંદ નહીં મળે. બીનુ સત્સંગ વિવેક ન હોયે, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોયે. સત્સંગ વિવેક ન હોયે, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોયે. સત સુધરાહી સત સંગતિ પાજી, પારસ પરસ પુધાત સુહાગી. સત સુધરાહી સત સંગતિ પાજી, પારસ પરસ પુધાત સુહાગી. સત સુધરહી સત સંગતિ પાગી, પારસ પરસ પુધાત સુહાગી. સત સુધરહી સત સંગતિ પાગી, પારસ પરસ પુધાત સુહાગી. બીનુ સત્સંગ વિવેક ન હોયે, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોયે. બીનુ સત્સંગ વિવેક ન હોયે, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોયે. આવો વિવેક સમજીએ. વિવેક એટલે સમજણ. જેના જીવનમાં સમજણ હોય ને, એ માણસને દુનિયા દુઃખી ના કરી શકે. જ્યારે જ્યારે અસમજણ આવી હોય ત્યાં જ સમાજ દુઃખી થયો છે. જેનામાં વિવેક બુદ્ધિ છે એ ક્યારે દુઃખી થઈ જ ના શકે. ઉદાહરણથી સમજીએ. એક પિતાને એક જ પુત્ર, સામે જ્યાં સગાઈ થઈ ત્યાં એને એક જ પુત્રી. હવે દીકરાના માતા પિતા હતા એ નાની અવસ્થામાં ચાલ્યા ગયા, દીકરો એકલો રહ્યો. એના લગ્ન થયા એટલે સસરાએ એને વિનંતી કરી કે મારી પાસે 100 વીઘા જમીન છે, જો તમને વાંધો ના હોય તો મારે ત્યાં આવી જાઓ અને આ બધું તમે સંભાળો, મારી એકને એક દીકરી છે. જમાઈ રાજે સ્વીકારી લીધું. 5-10 વર્ષ ખૂબ સારી રીતે ગયા, બંનેમાં પ્રેમ. પણ એક દિવસ એવો પ્રશ્ન આવ્યો, કોઈ વટે માર્ગુ ત્યાંથી નીકળ્યા અને એમને પૂછ્યું કે અહીંથી ભાભર કેટલું થાય? તો પેલા જમાઈએ કહ્યું કે લગભગ 20 કિલોમીટર.
એટલે સસરાજી કહે ના, અહીંથી 12 કિલોમીટર જ છે. હવે આ વટી માર્ગનો પ્રશ્ન હતો અને આ પૂછે છે. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ. બધા અડધો કિલો આગળ આવી જાઓ, અડધો કિલો આગળ આવો. ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે 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 ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, ગોવર્ધન નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, ગોવર્ધન નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, ધરણીધર નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, ધરણીધર નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ. તો વિવેક એટલે સમજણ. સસરા કહે 20 કિલોમીટર અને જમાઈ કહે 12 કિલોમીટર. બંનેમાં વિવાદ થયો અને જ્યારે વિવાદ થાય ને ત્યારે વિવાદ વકરે. દેખો સંવાદ થાય ને એ બહુ સારું, સંવાદ થવા જ જોઈએ. પણ જ્યારે જ્યારે આમ તો વાદે વાદે જાયતે તર્કબોધા. આ વાદ એટલે કયો તો કે સંવાદ. જ્યારે જ્યારે સમાજમાં સંવાદ થયા છે ત્યારે એ સંવાદને કારણે સમાજ સંગઠિત થાય છે. અને સંગઠન વગરનો સમાજ નકામો, મીઠા વગરનું ભોજન નકામું, નીતિ વગરનું લેવું નકામું, સમજણ વગરનું દેવું નકામું, કોઈના ઘરે જાજા પડ્યા રહેવું નકામું, નીર વગરનું નાવું નકામું. કેટલાક આ સૂત્રો છે. જે સમાજમાં સંગઠન ના હોય સમાજ કહેવાય જ નહીં. સંગઠન વગરનો સમાજ નકામો, સંગઠન ના હોય તો એને સમાજ ન કહેવાય. આજે આપણે ત્યાં સમાજમાં તકલીફો ઊભી થાય છે. મને બહુ આનંદ થાય છે કે આપણું આખું શિરવાડા ગામ એક બનીને કેટલી સરસ શોભાયાત્રા નીકળી. મને ઘોડી પર બેસવાનું કોઈ દિવસ બેઠો નથી. આમ નાનપણમાં કદાચ પેલા તલાવમાં ઘોડા રમતા હોય એવા ઘોડા પર બેઠા હશું. પહેલાં મને કહેવામાં પણ આવ્યું હતું પણ મેં ના પાડી હતી. પણ મને થયું કે હું આ ગામનો શિરવાડાનો 9 પેઢી પહેલાનો તો બગીમાંથી ઉતરીને ઘોડી પર બેસી ગયો. કારણ કે રજવાડું ગામ છે ને. આવી આવી શોભાયાત્રા પહેલી વાર જોઈ છે. બંદૂકો ફૂટતી હોય અને બધા સાફા બાંધીને આમ રજવાડું ચાલતું હોય ને એવી શોભાયાત્રા. તો સમજણ બહુ જરૂરી છે. દરેકમાં સમાજમાં સમજણ જોઈએ, પરિવારમાં સમજણ જોઈએ, સંસ્થામાં સમજણ જોઈએ, ગામમાં સમજણ જોઈએ. કોઈ સારું કરતું હોય ને તો એને આપણે પગ ન ખેંચી એની પીઠ થાબડીએ. તમે જુઓ, પગ ખેંચવામાં નીચે નમવું પડે છે અને પીઠ થાબડવામાં આપણો હાથ ઉપર રહે છે.
એટલે પીઠ થાબડતા શીખજો. કોઈ ગામનું ભલું કરતો હોય ને તો એની પીઠ થાબડજો, એના પગ ના ખેંચશો. મને સમાચાર મળ્યા, મને બહુ આનંદ થયો કે કથાની નક્કી થયું એટલે અહીંયા તો મોટો ખાડો હતો અને આખું પૂરણ કરીને સરસ મજાની જગ્યા બનાવી દીધી. આખા ગામમાં દિવાળી જેવા રંગ રોગાન થઈ ગયા. જેના ઘરે શૌચાલયની વ્યવસ્થા નથી એને ત્યાં શૌચાલયની વ્યવસ્થાઓ થઈ ગઈ. દિવાળી જેવો માહોલ બનાવી દીધો. કેટલો આનંદ થાય. આખું ગામ એક બનીને જ્યારે સંગઠન થઈ જાય ત્યારે એનો આનંદ આવે. આવું હોવું જોઈએ. આ આનંદની વાત છે. અને રસ્તા પણ સારા બનાવી દીધા. હા, આ ગામના આપણા સરપંચ કરશનભાઈએ. આમ તો વ્યાસપીઠ ઉપરથી કોઈની ભગવાન સિવાય કોઈની વાત ના હોય, પણ સાચી વાત કેવી જોઈએ. કેવું સરસ રળિયામણું ગામ બનાવી દીધું. કારણ કેમ કે મારે ત્યાં ઠાકોરજી પધારવાના છે, ભાગવતજી પધારવાના છે, કૃષ્ણ આવવાના છે. અને જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ આવે ત્યારે જો આપણે આવી સ્વચ્છતા ન કરીએ, આપણું હૈયું ચોખ્ખું ના કરીએ તો આપણો હરિ આવીને ક્યાં બિરાજશે. અને એટલા માટે તમને માએ પ્રેરણા આપી, બ્રહ્માણી માયા, કુળદેવી માએ, કે ચોખ્ખું કરો. મારો ભાઈ આવે છે, કૃષ્ણ છે ને એ માનો ભાઈ છે. આ સમજણ હોવી જોઈએ. સમજણ બહુ મોટી વાત છે. બંને સસરા ને જમાઈ એટલા વિવાદમાં વકર્યા કે હાથમાં લાકડીઓ ઉઠાવી લીધી. બોલો, નાની વાત છે ને? આવું જ બનતું હોય છે. ઝઘડાનું સ્વરૂપ બહુ નાનું હોય. એવું કહેવાય છે કે રોગનું મૂળ ખાંસી અને ઝઘડાનું મૂળ હાંસી. તમે કોઈની હાંસી ઉડાવો ને એમાં ઝઘડો શરૂ થઈ જાય. લાકડીઓ ઉઠાવી અને ત્યાં દીકરી ભાત લઈને આવતી હતી, ભોજન. એવું જ કહે છે ને, ભાત જ કહેવાય કે અમારે શિરવાડામાં રોટલા અને શાક ને કઢી ખેતરે લઈને જાય તો એ ભાત લઈને આ દીકરી આવી અને જોયું કે મારા એક તરફ પિતા છે, બીજી તરફ પતિ છે, બંને એના માટે સમાન છે. ત્રાજવાના તોલે એક તરફ પિતા અને બીજી તરફ પતિ. અને હવે વિચારે છે કે મારા પિતાનું પણ કોઈ નથી, મારી મા તો છે નહીં, અમે ત્રણ જ છીએ. અને આ બેના ઝઘડામાં હું શું કરી શકું? કોનો પક્ષ લઉં? પણ વચ્ચે આવીને કહ્યું બંનેને કે તમે મને મારો. આપણી ભારતીય દીકરીની મહાનતા જુઓ. આ લાકડીના ઘા હું સહન કરીશ. મારો બાપ મારે તોય મને મારે, અને મારો પતિ મારે તોય મને મારે. અને બંનેના હાથમાંથી લાકડી પડી ગઈ. જ્યારે જ્યારે સમાજમાં આવી દીકરીઓના નિર્માણ થાય ને, એ સમાજમાં કોઈ દિવસ મુશ્કેલીઓ ના આવે. પછી પૂછ્યું કે તમારા બેના ઝઘડાનું કારણ શું? એટલે કહ્યું કે આ 12 કિલોમીટર કહેતા હતા અને હું 20 કિલોમીટર કહેતો હતો. નાની વાતમાં ઝઘડો શરૂ થયો. એટલે દીકરી એટલી સમજદાર હતી, એને એવી સરસ સમજણ આપી કે પિતાજી 100 વીઘા જમીન તમે તમારા જમાઈના નામે લખી આપી, તો પછી 8 કિલોમીટર આપવામાં તમે કેમ લોભ કરો છો? આપી દો ને 8 કિલોમીટર વધારે. તમારે ક્યાં તમારા પગે ચાલવું છે, એમને જમાઈને ચાલવું છે. આનું નામ સમજણ, આનું નામ વિવેક. વિવેકો વર્ધતે કથમ. ભાગવત કથાની શરૂઆત કરી અને જ્યારે આ કથા પ્રારંભ થઈ ને ત્યારે કથા સુધામ પ્રયચ્છસ્વ ગૃહીત્વૈવ સુધામિમામ. ઉપરથી દેવો આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, હે સૂતજી મહારાજ, તમે આ ઉપરથી અમે સ્વર્ગનું અમૃત લાવ્યા છીએ, અમને તમે ભાગવત અમને આપી દો અને સ્વર્ગનું અમૃત તમને આપી દઈએ. સૂતજી મહારાજ ના પાડે છે. તમે ધૂળ લાવ્યા છો અને ધાન લેવા આવ્યા? કઈ ખોબો ભરીને કોઈ ધૂળ લાવે ને એમ કે મને બાજરી આપો તો આપણે આપીએ? આ તમારું સ્વર્ગનું અમૃત છે ને તો ધૂળ જેવું છે. અમારું ભાગવત તો અમારું ધન છે,
અમારું ધાન્ય છે, આ તો અમારું જીવન ધન છે. આ અમૃત ના મળે. પેલું એક અમૃત ચંદ્રમાં છે, પણ છતાં એમાં ક્યાંક દાગ છે. એક અમૃત પેલું મંથન થયું હતું એ આપણે જોયું નથી, સ્વર્ગના અમૃતને. તમે આજે લઈને આવ્યા છો અમૃતને, પણ આ અમૃતનું પાન કર્યા પછી લાંબુ જીવન મળશે, પણ સારું જીવન નહીં મળે. દીર્ઘ જીવન મળે પણ દિવ્ય જીવન ના મળે તો એ અમૃત શું કામનું? જે અમૃત આપણાને જીવવાની કળા શીખવતું હોય, જે આપણા જીવનને માધુર્ય રસમાં તરબોળ કરતું હોય, જે આપણા જીવનને મીઠું બનાવતું હોય, એ સાચું અમૃત છે. બાકી સંસારના બધાય ગમે તેવા અમૃત હોય, ગમે એટલું દીર્ઘ જીવન જીવીએ, પણ આના જેવું અમૃત ના મળે. મહારાજ દેવોને ના પાડી કે અમે અમૃત નહીં આપીએ. કથાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? એકદા તુ વિશાલાયામ ચત્વાર ઋષયો મલા સત્સંગાર્ધમ દદૃશુસ્તત્ર નારદમ દદૃશુસ્તત્ર કથમ બ્રહ્મંદીનમુખ કુતશ્ચિંતાતુરો ભવાન અને ત્વરિતમ ગમ્યતે કુત્ર કુતશ્ચાગમનમ ચત્વાર ઋષયો મલાહા. સનકાદી 4 ઋષિ કુમારોએ ક્યાં આવ્યા? વિશાલા નામની નગરીમાં. ભજ મન ભદરી વિશાલ, ભજ મન ભદરી વિશાલ, ભદરી વિશાલ, ભજ મન ભદરી વિશાલ, ભજ મન ભદરી વિશાલ, ભજ મન ભદરી વિશાલ, ભજ મન ભદરી વિશાલ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को. हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.